بارش آتی ہے تو کچھ نہ کچھ صاف کر دیتی ہے، چاہے زمین کی گندگی ہو یا چوراہے کی گندگی ہو یا ادھر ادھر کی گندگی ہو۔ بارش آتے ہی گندگی دور ہو جاتی ہے اور ذکر مصطفیٰ سے زندگی کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ کا شاندار خطاب ہوا، 10 سے 15 منٹ تک انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ علم کے حوالے سے میرا اپنا خیال ہے جتنا شاندار بیان اس وقت ہوا ہے، بڑے بڑے جلسوں میں ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ عنوان پر اتنا شاندار خطاب ہو جائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کوئی طمع نہیں، کوئی حرص نہیں، رضا الہی مقصد ہے۔ آپ سب کے آنے کا، ہمارے سب کے اکٹھا ہونے کا مقصد بس صرف اتنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے شہر سیونی میں نہ مالداروں کی کمی ہے، نہ سیاست دانوں کی کمی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، مگر یہ تنہا بالخصوص کرم ہے محترم سلیمان قادری صاحب پر سرکار غریب نواز کا اور اہل بیت اطہار کا، کہ شہر کے اندر سیاست دان، دولت مند سارے لوگ ہیں، مگر 2 مرتبہ کسی کے پاس چندہ لینے چلے جاؤ تو دائیں بائیں ہونے لگتا ہے، مگر اپنی گاڑھی کمائی کے ذریعے چوراہے چوراہے پر، محلے محلے میں ذکر رسول کی محفل منعقد کر کے الگ الگ عنوان پر ٹاپک دے کر کے خطاب دے کرنے کے لیے گزارش کرنا، اور اللہ کا فضل ہے کہ جو عنوان ہمیں دیا جاتا ہے ہم بزرگوں کے کرم سے اسی عنوان پر خطاب کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کا بیان میں تو کوئی تیاری کر کے آیا نہیں تھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سلیمان قادری صاحب آئے، کان میں انہوں نے کچھ کہا، اور جو کہا ہے اسی پر 10-15 منٹ آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا، کیونکہ ہم لوگ رٹو نہیں ہیں، مسجد کے امام ہیں۔ ہندوستان میں بڑا سا بڑا خطیب کوئی 5 تقریر لے کے گھوم رہا ہے، کوئی 7 لے کر گھوم رہا ہے، کوئی 10۔ عمر ختم ہو گئی، کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ آج سے 20 سال 25 سال پہلے اتنے مقرر نہیں تھے جتنے آج پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کتابیں پڑھ کر کے لوگ بیان کرتے تھے، آج یوٹیوب کے ذریعے سن کر کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اگر ان سے حوالہ مانگ لیا جائے تو جب اگلے نے نہیں بتایا تو یہ کہاں سے بتا پائیں گے؟ اس لیے اپنے محلے کا امام وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اگر واقعی میں عالم ہے تو اپنے امام کی قدر کرو اور ایک دوسرے کا حق پہچانو۔ غریب نواز سرکار کا فیضان جاری و ساری ہے، ہم سب بھارتی ہیں، ہمارا بھارت کل بھی مہان تھا، آج بھی مہان ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے بھارتی ہونے پر ہمیں فخر ہے، اور ہمارے بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر آپ لوگوں کو یہ بہت کم علم ہے کہ ہندوستان میں اسلام آیا کیسے۔ صحابہ کے دور میں ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا، یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ نشر و اشاعت جس ذات کے ذریعے ہوئی ہے اسے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا، اور پوری غریب نواز کی تاریخ زندگی آپ پڑھیں، کہیں ترشول انہوں نے نہیں بانٹا، کہیں بم بارود کا استعمال نہیں کیا، کہیں تلوار انہوں نے نہیں اٹھائی، انہوں نے مصطفیٰ کے پاکیزہ کردار سے، محبت رسول سے، درود پاک کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے سے محبتیں بانٹتے گئے اور لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ اور یہ غریب نواز کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ یہ فاؤنڈیشن غریب نواز کے نام سے منسوب ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، جس جگہ پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں
کیا آپ کی جانکاری میں اس سے پہلے کبھی یہاں جلسہ ہوا؟ نہیں ہوا نا؟ اس سے پہلے جلسہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں غریب نواز نے اسلام پھیلایا، اور آج امت میں انتشار اتنا بڑھ گیا تو غریب نواز نے اپنے دیوانے کو سلیمان قادری کی شکل میں کھڑا کر دیا، اور ایسے ایسے چوراہے پر ذکر کی محفلیں سج رہی ہیں جہاں برسوں سے نہیں سجی تھی۔ یہ اشارہ وہی غریب نواز کی بارگاہ سے ہے، وہیں سے اشارہ ہے، ورنہ یہاں تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں جلسہ ہوگا، یہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو، جہاں نبی کا میلاد پڑھ دیا جاتا ہے، سال بھر وہ جگہ اللہ کی رحمتیں وہاں اترتی ہیں، اور جس گھر میں نبی کا میلاد پڑھ دیا جائے وہ گھر چوروں سے، ڈاکوؤں سے، آگ لگنے سے بچ جایا کرتا ہے۔ تو میلاد کی محفل 10 آدمی، 5 آدمی، 4 آدمی جب بھی موقع ملے تو آپ میلاد کی محفلیں منعقد کیا کریں۔ بس 2-3 باتیں وہ یہ ہیں کہ جلسے کا مقصد آپ کو بتایا گیا، فاؤنڈیشن کا مقصد آپ کو بتایا گیا، سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں پر کنٹرول کرنا، یہی مقصد ہے۔ نہ نام و نمود مقصد ہے، نہ دکھاوا مقصد ہے، نہ ریاکاری مقصد ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے، سارے علماء اہل سنت کا بھی، سلیمان قادری صاحب کا بھی، کہ رسول اللہ کی امت جو در بدر بھٹک رہی ہے، رسول اللہ کے سچے پکے یہ غلام بن جائیں، مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں، رسول اللہ کے وفادار بن جائیں۔ آج ہندوستان ہو یا کہیں بھی آپ چلے جاؤ، 50 سال پہلے، میری باتیں بس میں ختم کر رہا ہوں، 50 سال پہلے، 40 سال پہلے جتنی بے حیائی آج پائی جا رہی ہے، 40-50 سال پہلے اتنی نہ سماج میں برائی پائی جاتی تھی، نہ بے حیائی پائی جاتی تھی۔ 40-50 سال پہلے بڑوں سے آپ پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے، شادی ہو جانے کے بعد بھی ماں باپ کے سامنے چارپائی پر بیٹھنے میں شوہر اور بیوی شرم محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ بڑوں کا اتنا ادب۔ اور 40-50 سال پہلے 15 سال تک لوگ برہنہ ننگے نظر آتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ زنا کیا ہے، یہ برائی کیا ہے۔ سماج کے اندر اتنا سندر ماحول تھا کہ لوگ برہنہ گھومتے تھے، مگر آج یہ نئی تہذیب نے ایسا بگاڑ پیدا کر دیا کہ 5 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، 7 سال کی بچیوں کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، 8 سال کی بچیوں کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ آج عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، پارکوں میں چلے جاؤ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ بس اڈوں پر چلے جاؤ، کالجوں میں چلے جاؤ، پارکوں میں چلے جاؤ، چوراہوں پر چلے جاؤ، گلیوں میں آپ چلے جاؤ، کتنے نوجوان بھوکی نگاہوں سے ہماری تمہاری بچیوں کو گندی نظروں سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ ساری برائیوں کی جڑ معاشرے کے اندر جو ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میں نے غیر مسلمہ خاتون کا انٹرویو پڑھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا، تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا، تم تو غیر مسلمہ تھی، تم نے اسلام میں خوبی کیا دیکھی جو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا؟ تو اس خاتون نے جواب دیا تھا کہ میں ایک سرکاری آفس میں جا کر نوکری کرتی تھی۔ دھیان سے سننا، اس نے جواب یہ دیا کہ جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں سرکاری دفتر میں آفس میں جا کر میں نوکری کرتی تھی، اور ادھ کچے لباس، نیم اوریاں لباس، چھوٹے لباس پہن کر میں دفتر میں جاتی تھی، تو سویرے سے شام تک لوگوں کی بھوکی نظریں، غلط نگاہیں میری طرف اٹھتی تھیں، اور لوگ ہوس کا شکار بنانے کے لیے الگ الگ جتن کرتے تھے۔ روز مرہ کا یہی معاملہ میرے ساتھ تھا۔ وہ کہتی ہے غیر مسلمہ عورت کہ میرے دل میں ایک دن خیال پیدا ہوا کہ مسلمان پردے کی بات کرتے ہیں، مسلمان دین اسلام کی بات کرتے ہیں،
लाओ एक दिन हम पर्दा करके देखें हमें मिलता क्या है, फायदा क्या होता है। वो गैर मुस्लिमा औरत कहती है मैंने निकाब तो नहीं पहना, हिजाब तो नहीं पहना, मैंने चादर से अच्छी तरह अपने जिस्म को ढांप लिया, और जब ऑफिस के अंदर मैं पहुंची तो मेरी हालत देख करके चेहरा मेरा छुपा हुआ था। कल तक जो लोग मुझे गंदी नजरों से देखते थे, कल तक जो लोग हवस का शिकार बनाना चाहते थे, मुझे पहचान न सके पर्दा देखकर। कोई खातून कह रहा था, कोई बड़ी भी कह रहा था, कोई आंटी कह रहा था, कोई बहन कह रहा था, यानी अलग अलग अच्छे अलकाबाज से याद कर रहे थे। खातून कहती हैं बस पलट कर मैं आई और मैंने ये फैसला कर लिया, वाह रे मजहब इस्लाम, एक दिन अगर मैंने मामूली सा पर्दा कर लिया तो मेरी इज्जत की हिफाजत हो गई। काश अगर मेरी पूरी जिंदगी इस्लाम के दायरे में और पर्दे में रह करके गुजर जाएगी तो मेरी इज्जत की हिफाजत हो जाएगी, मेरी आबरू की हिफाजत हो जाएगी। वो खातून कहती है मैंने यही देखा और इसी ने मुझे मुतासिर किया तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आज चौराहे पर अगर पूरा लिबास पहन करके हमारी और आपकी बच्चियां, आज अगर पार्कों में हमारी और आपकी बच्चियां पर्दे की हालत में जाएं तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो गलत नजर डाल सके। आज कमी इस बात की है, नौजवानों जरा आप सोचो और गौर करो, मकान के अंदर चड्ढा पहनने का बहुत शौक पैदा हो गया। जवान बहन घर में मौजूद है, माँ मौजूद है, बेटा चड्ढे में घूम रहा है। मुफ्ती साहब ने बताया ना इल्म की कमी है। मर्द के लिए सतरे औरत क्या है जानते हो? नाप से लेकर के घुटनों तक इसे छुपाना जरूरी है। ये सतरे औरत मर्दों के लिए है। जब 18 साल 20 साल 40 साल 15 साल का जवान बेटा घर में चड्ढा या चड्डी पहनकर घूमेगा, मुझे इंसाफ से बताओ, बहन घर में होती है, माँ घर में होती है, भाभी घर में होती है, लोग घर में होते हैं, क्या बेहयाई पैदा की जा रही है जब घर के अंदर और बदन की साख्त, बदन की बनावट, चड्ढे के अंदर का वो उभार नजर आता है। बेहयाई घर में पैदा होती है। एक वक्त आता है बहन वही आगे चल करके किसी और के साथ राहे फरार अख्तियार कर लेती है। बेहयाई को जन्म घर में भाई दे रहा है, बेहयाई को जन्म घर में बाप दे रहा है। काश घरों में चड्ढा पहनना बंद करो, घर में चड्ढा पहनना बंद करो, चड्डी पहनना बंद करो। बंद कमरे में हो उसका हुक्म अलग है। शर्म नहीं आती? माँ सामने मौजूद है, शर्म नहीं आती? जवान बहन घर में मौजूद है। और मैं इंसाफ के साथ कहना चाहूंगा, रोड पर अपनी बहन को स्कूटी पर आगे बिठा करके पीछे बैठ करके तुम सिखाते हो, ये बेहयाई नहीं है? ये बेहयाई सबसे बड़ी है। आज तुमने उसे रोड पर ला करके पीछे बैठ करके, बहन आपकी जवान, बच्ची आपकी, आप स्कूटी उसे सिखा रहे हो, फिर ये इल्जाम लगा रहे हो मुस्लिम बच्चियों की आबरू लूटी जा रही है, उनकी इज्जतों की हिफाजत नहीं हो रही है। 30-40 साल पहले बहुत कम सुनने को मिलता था कि किसी मुस्लिम खातून की इज्जत लूट ली गई हो, लेकिन आज तो हिजाब पर उंगली उठाई जा रही है, आज तो पर्दे पर उंगली उठाई जा रही है। और जिन्हें मादी कल्चर का असर हो गया है, हमारे तुम्हारे घर की बच्चियां क्या कहती हैं? हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी ये चलने वाला नहीं है। हमारा जिस्म और हमारी मर्जी यही बोली है जो तबाही के दहाने पर तुम्हें पहुंचा दिया है। हमने जब कलमा पढ़ लिया तो मर्जी बाप की नहीं चलेगी, मर्जी रसूलुल्लाह की चलेगी, मर्जी कुरान की चलेगी, मर्जी सहाबा की चलेगी, मर्जी अहले बैत की चलेगी, मर्जी वहीं पर चलेगी जहां कुरान ने चलने का हुक्म दिया है, जहां इस्लाम ने जीने का तरीका बताया है। मजहब इस्लाम ने कहा जब चलो तो नजरें झुका के चलो, पल
पलकें बिछा के चलो। और भारत में जानते हो मुसलमान जो सच्चा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, इस्लामी लिबास पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। हम तो मुसलमान उसी को मानते हैं जो भारत में गरीब नवाज के कल्चर को आम करे, जो भारत में मद्दू मशरफ की तालीमात को आम करे, और भारत में उस अंदाज में चले जैसे औलियाए अल्लाह चले हैं, मक्के में जैसे आमिना के लाल चले हैं, भारत में जैसे औलिया अल्लाह चले हैं। नजरें झुका के चलो। मैं तारीख का एक हवाला दे दूं। हजरात, एक जंग के मौके पर हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार करके आई थी। हमारे तुम्हारे नबी की नजर पड़ी, सर पे दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के हबीब ने अपनी नूरी चादर उतार करके हातिम ताई की बेटी के सर को ढांप दिया। तो हातिम ताई की बेटी ने कहा था, ऐ मोहम्मद अरबी, हमें तो गिरफ्तार करके लाया गया है, जंग में आपको कामयाबी मिली है, आपके चाहने वालों को कामयाबी मिली है, मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ, मेरे सर को इज्जत से क्यों ढांपा जा रहा है? हातिम ताई की बेटी ने कहा था, मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ। तब इमामुल अंबिया ने कहा था कि अरे सुनो, बेटी अगरचे मुसलमान की हो या किसी गैर मुस्लिम की हो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। काश हमने बेटी को बेटी समझा होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। अगरचे किसी गैर मुस्लिम की बेटी है, वो भी बेटी है। ये किरदार इस्लाम ने दिया है, ये तरीका रसूलुल्लाह ने दिया है। उसके बाद मेरे मुस्तफा ने कह दिया था, बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। तो हातिम ताई की बेटी ने कहा था, जिस अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में, ऐ मोहम्मद अरबी, आपने मेरे सर पे चादर ओढ़ाई है, आज तक इतनी शफकत से मेरे बाप ने भी नहीं ओढ़ाई है। अल्लाह अकबर, यही तो इस्लाम का पैगाम है कि काश अगर मुसलमान या दूसरे मजहब के लोग ये नफरतों को न बांटते तो भारत हमारा कल भी सोने का चिड़िया था, आज भी है और इंशाअल्लाह रहेगा। चंद शरपसंद अगर भारत में लोगों को तोड़ना चाहे, इंतशार पैदा करना चाहे, लोगों के अंदर अगर वो खुराफात को जन्म देना चाहे, तो मैं उनसे कहूंगा कि भारत की रखवाली करने वाले आज भी मौजूद है। भारत के अंदर गंगा और जमुनी तहजीब को बांटने वाले आज भी मौजूद हैं और ये उलमाए किराम ही हैं जो भारत हमारा आजाद हुआ था। ये उलमाए किराम हैं जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया और अंग्रेजों को भारत से 7 समंदर पार भगा दिया था। और आज भी भारत को, चाहे वो पाकिस्तान का कोई हो, चाहे दूसरे मुल्क का कोई हो, अगर हमारे भारत को उंगली दिखाने की कोशिश करेगा तो हम उसकी उंगली काट लेंगे, इसलिए कि हम भारतीय पहले हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदुस्तान के कल भी मानने वाले थे। और भारत में एक बात और कह दूं, किसी भी वो समाज का हो, किसी भी वो धर्म का मानने वाला हो, अगर भारत से उसे प्यार नहीं है तो वो भारत का गद्दार हो सकता है। भारत का वफादार वही है जो भारत में रह करके वो काम करे जिससे भारत की नशो नुमा हो, जिससे भारत की तरक्की हो, जिससे भारत आगे बढ़ता चला जाए। यही पैगाम इस्लाम का है। जिस वतन में रहते हो वतन से प्यार करो, वतन से मोहब्बत करो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि पर्दा के जरिए से बच्चियों को बचाया जा सकता है, लिहाजा सुनो कम, अमल ज्यादा करो। जो लोग चड्डियां घर में पहनते हैं वो आज के बाद से सतरे औरत का इंतजाम करें, घर में लुंगी पहने, लोअर पहने और जो लिबास जिससे बदन की हिफाजत हो सके आप उसकी हिफाजत करो। हजरात, बातें तो इतनी है कि इंशाअल्लाह रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमें बहुत लंबा बयान नहीं करना है। आज अपनी गुर्बत की वजह से बहुत सारी औरतें गुर्बत की वजह से जिस्म फरोशी का शिकार हो रही हैं। बहुत सारे अड्डे जगह जगह पर इस बात पर चलाए जा रहे हैं। भारत में दलाली करने वाले बहुत सारे मौजूद हैं जो कोठों
कोठों को आबाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे दलालों से कहूंगा कि भारत की फिजा को खराब ना करो और ऐसे कोठे बंद होना चाहिए जहां नौजवान अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, जहां नौजवान जा करके शराब पी करके औरतों के साथ इस्मतदरी कर रहे हैं, औरतों की आबरू रेजी की जा रही है। हजरात, गुर्बत के जरिए अपना ईमान न बेचो, गुर्बत के जरिए से अपनी जिंदगी तबाह न करो। अगर किसी के यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं फिर भी अपनी इज्जत का सौदा न करो। क्या आपको नहीं मालूम, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी के घर पैदा हो, जब भी बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है तो मुट्ठी बंद होती है। क्या आपने कभी गौर किया, बच्चा दुनिया में आता मुट्ठी बंद करके आता है, दुनिया से जाता तो मुट्ठी खोल कर जाता है। तुम बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं हर बच्चा दुनिया में जो भी आता है मुट्ठी ऐसे बंद नहीं की जाती है। मुट्ठी में जब कुछ होता है जब ही बंद की जाती है, मुट्ठी में जब कुछ होता है जब ही बंद की जाती है, ऐसे मुट्ठी बंद नहीं की जाती। तो मुट्ठी बंद करके हर आने वाला ये बता रहा है मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, अपना रिस्क लेकर के आया हूं, मैं अपनी रोजी लेकर के आया हूं। लिहाजा जब दुनिया से जाता तो हाथ खोल कर, यानी मैं आया था अपना रिस्क लेकर, जिंदगी पूरी हो गई, खाली हाथ जा रहा हूं। अब मकान यही, दुकान यही, सब यही। तो जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी में आप वो काम करो मरने के बाद भी चौराहों पर आपका जिक्र हो, मरने के बाद भी समाज में आपकी अच्छाइयां बयान की जाएं, मरने के बाद भी आपको गालियां ना दें, मरने के बाद भी आपकी लोग इज्जत से आपका नाम लें। लिहाजा एक वाकया, बात खत्म। बगदाद की धरती पर एक नौजवान था, बहुत माल था, बहुत दौलत थी, बेशुमार दौलत का अंबार, और उसका काम यह था कि वो नई नवेली लड़कियों को रोजाना अपने बिस्तर की जीनत बनाता था, रोजाना नई बच्चियों की आबरू रेजी वो करता था। उसका ये दस्तूर बन चुका था। एक दिन वो गया, एक औरत को 100 दीनार पर लेकर आया, और दीनार जानते हो इस वक्त जो कुवैत के अंदर दीनार है 270-72 इसी के दरमियान, वहां का एक, यहाँ का वगैरह वगैरह। तो उस जमाने में दीनार उसने जो भी कीमत रही हो, औरत को लाया, दरवाजे बंद किया, खिड़कियों को बंद किया, बिस्तर पर जब लेटाया, कपड़े उतारने लगा, औरत थर थर कांप रही है। नौजवान कहने लगा सैकड़ों औरतें आई मगर तेरी जैसी औरत मैंने नहीं देखा, तू कांप क्यों रही है, लर्जा बरंदाम क्यों है, ठिठक क्यों रही है, परेशान क्यों है? तो औरत ने रोते हुए कहा जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं, जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं, मैं कोई पेशावर औरत नहीं हूं, बल्कि आज तक मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द ने हाथ भी नहीं रखा है। मजबूरी यहां तक ले आई है, मजबूरी यहां तक ले आई है। 5 दिन हो गया, बच्चे भूखे, चूल्हा घर में न जल सका, कोई नौकरी न मिली, ऐसे हालात बिगड़ गए, बच्चों की चाकनी का वक्त है, तेरे दरवाजे तक तो मैं आ गई हूँ, लेकिन गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती। काश मेरे रब ने पूछ लिया कयामत के मैदान में मैं अपने रब को क्या चेहरा दिखाऊंगी, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगी। ये फरियाद उसकी सुनने के बाद नौजवान पर ये जुमले तीरों नश्तर की तरह ऐसे बाअसर हुए कि नौजवान पर कपकपी तारी हो गई। नौजवान हाथों को रोक लेता है और कहता है ए खातून, एक तुम हो, गुर्बत की वजह से यहाँ तक आ तो गई, लेकिन अल्लाह का डर तुम्हारे सीने में है, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में है। एक मैं हूँ, मैंने हजारों बच्चियों की जिंदगी को दागदार कर दिया है, न मालूम कितनी औरतों की इज्जत को मैंने लूट लिया है, मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो नौजवान रोते हुए खातून से कहता मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। खातून को बाइज्जत उठाया और कई 100 दिरहम और दीनार बतौरे इनाम
دیا اور عزت کے ساتھ رخصت ہو گیا، رخصت کر دیا۔ مگر نوجوان کا حال یہ تھا، روزانہ جو بھی گناہ کرتا تھا ایک ڈائری میں لکھ لیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا تو لکھ لیتا تھا، چوری کرتا تھا تو لکھ لیتا تھا، شراب پیتا تھا تو لکھ لیتا تھا، جوا کھیلتا تھا تو لکھ لیتا تھا، زنا کرتا تھا تو لکھ لیتا تھا، تمام جرم کو ڈائری میں وہ لکھ لیتا تھا۔ اس نے جب یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، کمرے میں گیا، الماری کھولا، ڈائری نکالا، آج کے بعد میں سارے جرائم کاٹ دوں گا اور توبہ کر لوں گا، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ توجہ سے سننا، بات ختم۔ الماری سے ڈائری کو نکالا، نکالنے کے بعد پہلا ورق پلٹ رہا ہے تو اس میں کوئی تحریر نظر نہیں آ رہی ہے، دوسرا ورق پلٹ رہا ہے، کوئی تحریر نظر نہیں آ رہی ہے، پوری ڈائری اس نے ورق پلٹ لیے مگر اس میں کہیں کوئی تحریر نظر نہیں آئی۔ حیران و پریشان، تحریر تو میں روز لکھتا تھا، آخر یہ لکھائی گئی کہاں؟ تو غیب سے آواز آئی، اے نوجوان جو ہماری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں، ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ ارے رب کی شان یہ ہے کہ جب لکھی ہوئی ڈائری میں اللہ گناہ مٹا سکتا ہے تو کرامن و کاتبین کی لکھی ہوئی جو ہمارے لکھے ہوئے جو ہمارے گناہ ہیں، اللہ اس بات پر قادر ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ہمارے خطاؤں کو بخش دے گا، ہمارے جرائم کو درگزر کر دے گا۔ اس لیے بات یہیں پر ختم، پردے کا گھر میں انتظام کریں۔ معاشرہ تب سدھرے گا جب ہر گھر سدھر جائے، پورا معاشرہ سدھر جائے گا، محلے کا محلہ سدھر جائے گا۔ اللہ اس غریب نواز فاؤنڈیشن میں جتنے شرکا ہیں، جو سامعین ہیں، حاضرین ہیں، معینین ہیں، سارے لوگوں پر اللہ رحمت کی برسات فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں، جن کے در کے بھیکاری ہیں شاہ و ودا، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان، غوث اعظم امام تو بنوں گا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ساتھ اختر بھی ہوں زمزم رضا، مجھ سے خدمات قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ حبیب اللہ۔